하나님의 말씀 성경을 읽겠습니다. 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 골로새서 3장 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 골로새서 3장 1절에서 3절까지의 말씀을 다 함께 합독하겠습니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라. 아멘. 사랑하는 청소년부 여러분, 한 주간 잘 지냈나요? 오늘부터 작년 예배는 코로나19 수칙에 맞게 현장 예배를 드리기 시작했습니다. 우리 청소년부를 포함한 교육부는 학교 개학을 기준으로 현장 예배를 다시 드리게 될 것 같아요. 우리가 다시 보게 될 그날이 곧 오길 소망하며 여러분 그때까지 건강히 잘 지내길 바랍니다. 여러분, 우리는 오늘 지난주에 이어서 예수님의 부활의 의미에 대해서 다시 나눠보려 합니다. 오늘은 특별히 여러분에게 영화 한 편을 소개하며 말씀을 나누려 해요. 함께 보시죠. 1992년 미국 캘리포니아 롱비치. 에바는 자신의 눈앞에서 끔찍한 일을 목격합니다. 에바의 아버지까지 잡혀가고 말죠. 에바도 시간이 지나 갱 조직에 가입하게 됩니다. In Long Beach, it all comes down to what you look like. You could get blasted anytime you walk out your door. 에바뿐만 아니라 이곳의 아이들은 서로 다른 조직에 가입해서 계속해서 싸우며 살아갑니다. We fight each other for territory. We kill each other over race, pride, and respect. We fight for what is ours. 그러던 어느 날 새로운 선생님이 이 아이들의 반으로 오게 됩니다. Actually, I chose Wilson because of the integration program. Freshman English, 4 classes, about 150 students. And I wouldn't wear them to class. 당연히 아이들은 아무 관심도 없었죠. Hello. 과연 선생님은 이 아이들과 잘 지낼 수 있을까요? My name is Erin Gruel. Welcome to Freshman English. I get this bitch a week. Eva Benitez. Eva. Not even. Something was coming. 뭔가 일어날 것만 같은 심상치 않은 분위기 속에서 Gruel, he just took my damn thing. Jamal, get her backpack. 이젠 학교에서도 폭동이 일어납니다. 에린 선생님은 이런 상황이 당황스러웠지만 어떻게든 아이들과 어울려 보려고 합니다. Pops was the only one there. Pops was a no. Where was the money that you said you would send me? White girl gonna teach us about rap. You ever been a teacher before? I'm sick of these antics in my classroom. I'm trying to all y'all. That's why young brothers open to do anything Is everybody happy with the new borders? and total corruption. 하지만 여전히 쉽지 않네요. 그러던 어느 날 밤 에바와 함께 있던 파쿠는 평소에 눈에 거슬려 있던 아이를 발견합니다. 한인마트 안에서 말이죠. 파쿠는 바로 그 아이를 향해 총을 겨눕니다. 하지만 오히려 엉뚱한 남학생이 죽고 말았습니다. 현장에서 도망간 그 남학생이 오히려 범인으로 잡혀가죠. Paco was scared. 에바는 이 사실을 말할지 말지 고민합니다. People, your own blood. Lady, I'm lucky if I make it to 18. 아이들은 그들이 18살까지만 살아남으면 다행이라고 여깁니다. Your hand has ever been shot at. 이런 끔찍한 상황들 가운데서 학교마저 아이들을 버리고 있었죠. Their school open with automatic weapons. 아무리 위험한 아이들이라지만 이렇게 쉽게 버릴 수 있는 걸까요? 에린 선생님은 그들과 더 가까워지려 합니다. 라인 게임을 통해 아이들의 마음을 더 알아가죠. Stay on the line if you've lost more than one friend. Okay, I'd like us to pay respect to those people. Say in these journals. 그리고 아이들에게 일기를 써보자고 합니다.
혹시나 하는 마음에 캐비넷을 열어보고 놀랐습니다. 많은 아이들의 많은 사연들이 노트에 담겨 있습니다. Brother taught me what the life is for a young black man. Learn to be quiet. 에린 선생님은 아이들과 많은 것을 함께 합니다. 아이들이 처음으로 관심 보였던 것을 체험해주기 위해 사비를 들여 박물관에 데려가기도 하죠. She had a beautiful dinner for us at the hotel where she works. She invited real Holocaust survivors from the museum to meet us. Buddy, ready? 이제는 좀 더 가까워진 아이들과 에린 선생님입니다. The 4 books we're going to read this semester. That person's turn is over. Now it's your turn. Take one of these glasses of sparkling cider. 그리고 아이들은 자신에게 다짐합니다. When I got jumped into the gang life, but I like her to see me graduate. And I will not die. Why bother coming to school or getting good grades if I'm homeless? I am home. 에린 선생님의 교육은 생각보다 많은 변화를 일으킵니다. That man that put your father in prison, he knew he was sending an innocent man, protecting his own. 드디어 법정에서 진실을 말하는 에바. Paco killed the guy. 그 대가는 혹독했지만 에바는 더 나은 것을 얻게 되었습니다. Think I got your collar. 아이들과 함께하며 사랑을 나눠준 에린 선생님. Final project. 여러 어려움이 있었지만 에린 선생님은 이 아이들의 일기를 책으로 내자고까지 이야기합니다. 그렇게 세상에 나온 책, 바로 프리덤 라이터스입니다. It hits me. Mrs. Gerwell, my crazy English teacher from last year, is the only person that made me think of hope. 에린 그루웰 선생님의 실화를 담은 이야기, 프리 라이터스 다이어리였습니다. 긴 영화를 짧게 요약하다 보니 빠진 장면들이 많은데 여러분에게 잘 전달이 되었길 바랍니다. 이 영화는 2007년에 나온 상당히 오래된 영화입니다. 이 영화가 오래됐지만 그래도 굉장히 좋은 영화니 한 번씩 꼭 보길 추천합니다. 이 영화에는 아이들이 나옵니다. 각자의 상처를 가지고 있는 아이들이죠. 스스로 미래가 없다고 생각하는 아이들입니다. 그리고 이 아이들이 한 선생님을 만납니다. 바로 에린 선생님이죠. 이 만남을 통해서 아이들은 변화되고 자신의 삶을 살아가게 됩니다. 에린 선생님은 아이들에게 무엇을 주었을까요? 그리고 무엇을 변화시켰을까요? 에린 선생님은 아이들에게 사랑을 주었죠. 그리고 아이들과 함께 살아갔습니다. 그런데 사실 이런 에린 선생님의 사랑이 아이들이 살아가는 실제 환경들을 다 변화시킨 것은 아니었습니다. 어떤 아이는 여전히 경제적으로 가난했고 아이들이 속해 있던 깽 집단이 갑자기 다 해체된다거나 아이들의 무너진 가정이 다 회복이 된다거나 하지는 않았던 것이죠. 그럼에도 아이들에게는 분명 변화가 있었습니다. 비록 환경은 다 변하진 않았지만 아이들이 세상을 바라보는 시선, 다른 사람을 바라보는 시선, 그리고 자기 자신을 바라보는 시선이 변했던 것입니다. 더 사랑하게 되었고, 더 가까워졌고, 더 이해하게 되었습니다. 아이들은 에린 선생님과의 만남을 통해 이전엔 없었던 새로운 시선을 가지게 되었습니다. 그리고 그 시선으로 새롭게 자신의 삶을 살아가게 되었죠. 예수님의 부활이 우리에게 주는 의미도 이와 같습니다. 예수님의 부활은 우리를 새롭게 하고 우리에게 새로운 시선을 줍니다. 그리스도인인 우리는 예수님께서 부활하신 것처럼 그를 믿는 성도들도 부활할 것이라고 믿습니다. 그러면서 때로는 부활을 아주 먼 미래의 일로 생각합니다. 하지만 예수님을 믿는 우리는 바로 지금 부활의 삶을 살아가고 있다고 할 수 있습니다. 오늘의 말씀 골로새서 3장 1절을 쉬운 성경으로 다시 한번 읽어보겠습니다. 여러분은 그리스도와 함께 다시 살아났습니다. 그러므로 하늘에 있는 것을 마음에 두십시오. 그곳에는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계십니다. 아멘. 예수님께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 돌아가실 때 우리도 함께 죽었습니다. 바로 우리의 죄인된 모습, 하나님과는 단절된 채로 죄를 쫓아가던 우리의 모습이 죽은 것이죠. 그리고 부활하신 예수님과 함께 우리는 다시 살아났습니다. 이제는 죄에 묶여서 죽어가는 존재는 사라졌습니다.
우리는 하나님과 함께하며 죄에서 자유할 수 있는 모습으로 다시 살아난 것이죠. 우리는 여전히 하나님을 잊을 때도 있고 죄에 흔들릴 때도 있지만 그럼에도 우리는 다시 우리의 마음을 돌이켜 하나님과 함께 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있게 된 것입니다. 죄에 묶여서 하나님 없이 죽어가던 존재가 한 걸음 한 걸음 그리스도인의 삶을 살아가는 존재로 변화되었습니다. 다시 살아났습니다. 예수님과 함께 다시 살아난 우리들, 그리스도인으로 살아난 우리에게는 새로운 시선이 주어집니다. 아이들이 에린 선생님과의 만남을 통해서 변화되어 새로운 시선을 가지게 된 것처럼 예수님을 만나고 예수님과 함께 살아난 우리도 새로운 시선으로 세상을 바라보고 사람들을 바라보고 나 자신을 바라보게 되는 것이죠. 조금 더 사랑하는 마음으로, 조금 더 이해하는 마음으로, 조금 더 함께하는 마음으로 바라보는 것입니다. 그래서 오늘 말씀처럼 하늘에 있는 것을 마음에 두는 삶, 즉 그리스도인의 삶을 한 걸음씩 걸어가게 되는 것이죠. 계속해서 말씀을 읽어보겠습니다. 하늘에 속한 것을 생각하고 땅의 것에 마음을 두지 마십시오. 옛사람은 죽었으며 이제는 그리스도와 함께 하나님 안에서 새로운 삶을 사는 것입니다. 아멘. 에린 선생님을 만나 변화된 아이들, 새로운 시선으로 모든 것을 바라보게 된 아이들은 다시 이전의 삶으로 돌아가지 않았을 겁니다. 이제는 그 이전에 내가 굴복했던 나의 상황들, 마음 한구석에 죄책감을 가지고 버렸던 일들, 자신에 대한 비난, 다른 사람들에 대한 분노와 차별이 아닌 새로운 삶을 살아가기로 결심하고 선택합니다. 오늘 말씀에서도 예수님과 함께 살아나서 이제는 그리스도인으로 살아가며 새로운 시선으로 세상을 바라보게 되는 성도들에게 이와 같이 권면합니다. 이전처럼 하나님을 버리고 잊고 죄를 쫓아 살아가는 것이 아니라 하나님과 함께 살아가는 그리스도인의 삶을 기억하세요. 라고 말하고 있는 것이죠. 사랑하는 청소년부 여러분, 영화에 나온 아이들과 다 똑같은 것은 아니지만 우리가 살아가는 세상도 그리 만만치 않게 느껴질 때가 많습니다. 그 안에서 하나님은 잊어버리고 그저 세상의 흐름에 따라 살아가는 것이 더 편하고 더 쉽다고 생각되기도 합니다. 하지만 우리 오늘의 말씀을 꼭 기억하길 바랍니다. 예수님을 믿는 우리는 예수님의 부활과 함께 그리스도인으로 다시 살아난 사람들입니다. 우리에게는 세상을 다르게 보는, 다른 사람들을 다르게 보는, 그리고 나 자신을 다르게 보는 시선이 주어졌습니다. 그리고 에린 선생님과 아이들이 변화된 삶을 기억했던 것처럼 우리도 이전의 삶으로 돌아가는 것이 아니라 새롭게 변화된 그리스도인의 삶을 기억하고 살아가는 한 사람이 되길 소망합니다.